Hi, dear learners. How are you? Okay, I am also fine. Thank you very much. Dear learners, previous class we have discussed about changing sentence assertive to interrogative. Okay? So today we will learn again changing sentence assertive to interrogative. Okay? So learners, follow the words. Are you familiar with these words? Do, does, did. Okay. Today we will learn how to use this type of helping verbs in particular grammar points, changing sentence, assertive to interrogative. Okay? Okay. Assertive to interrogative. Okay, dear learners, follow my example attentively. He reads a book. সে বই পড়ে. This is assertive sentence. Okay? What is the interrogative form? Can you guess? The interrogative form is doesn't he read a book? Dear learners, follow this example attentively. Actually, what is happening here? Follow my next example. Nina makes tea. Can you guess what is the interrogative? This is also a assertive sentence. Mina cha toiri kore. What is the interrogative form? Can you guess? Okay. You have some problem here because in previous class I had said that if we want to change into interrogative sentence, then we must use auxiliary verbs. But unfortunately, Mina makes tea. There is no helping verb or auxiliary verbs. So, এই কারণে দেখো আমি এক নম্বরে যেটা করেছি, he reads a book. এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব ছিল না, কিন্তু আমরা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য কি করেছি, এই যে ডাজ এটাকে আমরা এনেছি। ডাজ এটা একটা হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব, এই ডাজটা আগে এনেছি। আর আমরা আগের ক্লাসে শিখেছিলাম কি, যদি সেন্টেন্সে নট না থাকে তাহলে নট আনতে হবে, ডাজন্ট। তারপরে কি করেছি, এই হি রিড এ বুক ফুল স্টপ তুলে দিয়ে কোশ্চেন মার্ক বসিয়ে দিয়েছি। ঠিক এটা যেমন, দুই নাম্বারও ঠিক তেমন। এখন বলি হতে পারে, ট্রাই। ওকে, সাম অফ ইউ আর অ্যাবাউট দিস। ওকে, সো দ্য ইন্টারোগেটিভ ফর্ম ইজ, যেহেতু এখানেও হেল্পিং ভার্ব নাই এবং মেইন ভার্বের সাথে এস আছে, এখানে বলে রাখা ভালো, যখনই দেখবে তোমরা মেইন ভার্বের সাথে এস বা ইএস আছে, তখন ওই সেন্টেন্সকে যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ডাজটাকে নিয়ে আসতে হবে।
তাহলে এখানে আমরা ডাজ আনবো। এই সেন্টেন্সে মিনা মেক্স টি, এখানে কোনো নট আছে নেই, তাহলে আমরা কি করব, নটটা নিয়ে আসবো। নট আসবে সংক্ষিপ্ত ভাবে, ডাজন্ট মিনা মেক টি। এখানে লক্ষ্য করে দেখো আগেরটাও, এখানে রিডের সাথে এস ছিল, কিন্তু যখনই আমরা ডাজ ব্যবহার করছি এখানে কিন্তু এসটা লিখিনি। এখানেও তেমন গেল, মেক্স এর সাথে এস আছে, যখনই আমরা শুরুতে ডাজ লিখছি মেইন ভার্বের সাথে এসটা লিখিনি। তার মানে আমাদের এইটা করতে হবে, যদি আমরা যখনই ডাজকে হেল্পিং ভার্ব হিসেবে শুরুতে নিয়ে আসব, তখনই আমরা মেইন ভার্বের সাথে যে এস বা ইএস থাকবে সেটা লিখবো না। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, third one is for you. Let's try. She sings a song. এটার ইন্টারোগেটিভটা let's try. Have you finished, dear learners? Okay, many of done. So those who has already done, please raise your hand. Okay, so who will say the interrogative form? Nasrin, you say. What is the interrogative form? Okay, thank you very much. Give her a big hand. Nasrin has said correctly. She said that the interrogative form is, doesn't she sing a song? Okay. So are you clear? Okay. That's fine. So dear learners, এখানে আমরা শিখলাম ভার্বের সাথে, মেইন ভার্বের সাথে যদি এস থাকে তাহলে আমরা কি করব, হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ডাজকে শুরুতে নিয়ে আসব। ওকে, আর কি করব, সেন্টেন্সটা নেগেটিভ না হলে নট আনবো, আর নেগেটিভ হলে কি হবে সেটা একটু দেখি এখন। নাম্বার 4, Luna does not make a noise. তাহলে ডিয়ার লার্নার্স, এবার তোমরা একটু বলো তো এইটার ইন্টারোগেটিভ কি হবে? Can you guess? Okay, thank you very much. Many of you have done. Okay, who will say, raise your hand? Okay, now Snigdha, you will say, what is the interrogative form? Thank you very much. Give her a big hand. Snigdha has said that the interrogative form is, does Luna make a noise? Okay, dear learners, follow. এখানে কি ঘটছে? Luna does not make a noise. এটা একটা অ্যাসার্টিভ, অ্যাসার্টিভের নেগেটিভ ফর্ম ছিল। তাহলে আমরা আগেই শিখেছি কি সেন্টেন্সে যে অক্সিলারিটা থাকবে ইন্টারোগেটিভ করতে আমরা সেই অক্সিলারিটাই ব্যবহার করব। তাহলে এখানে ডাজটা কি অক্সিলারি, এই জন্য ডাজটা আগে চলে আসছে। আর এই সেন্টেন্সটা কি নট ছিল, এখানে নট হবে না। আমরা আগের ক্লাসে শিখেছি যে সেন্টেন্সে নট না থাকলে ইন্টারোগেটিভ করতে নট আনতে হবে, নট থাকলে সেটা বাদ দিতে হবে, শুধু অক্সিলারিটা শুরুতে নিয়ে আসতে হবে। নট বাদ দিয়েছে, আর তো যেখানে যা ছিল আর শেষে ফুল স্টপের পরিবর্তে কোশ্চেন মার্ক। আর ইউ ক্লিয়ার? Okay, thank you very much. Okay, dear learners, follow my another example.
we play cricket. This is a assertive sentence, assertive affirmative form. So what is the interrogative form? Follow. Here interrogative form is don't we play cricket? Question mark. So dear learners, follow. এখানে আমরা কি করেছি? We play cricket. আমরা ক্রিকেট খেলি। ইন্টারোগেটিভে কি আসছে? Don't we play cricket? আমরা কি ক্রিকেট খেলি? ওকে, তাহলে এখানে আমরা কি করেছি দেখো। এখানে মূল ভার্বটা কি ছিল? প্লে। এর সাথে কোনো এস বা ইএস নাই এবং এটা প্রেজেন্ট ফর্ম আছে। সে কারণে আমরা কি এনেছি? এই ডু হেল্পিং ভার্বটাকে শুরুতে নিয়ে এসেছি। কেন নিয়ে এসেছি? কারণ আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি ইন্টারোগেটিভ করতে হলে অক্সিলারি ভার্ব লাগবেই। সেন্টেন্সে থাকলে সেটা ইউজ করি, না থাকলে আমার ধার করে আনলেও আনতে হবে। এই কারণে আমরা ধার করার জন্য সাধারণত এই তিনটা অক্সিলারি ভার্বই আছে, ডু, ডাজ আর ডিড। তাহলে ডাজ ব্যবহার হয় ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকলে, ডু ব্যবহার হয় এস বা ইএস না থাকলে এবং সেটা যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। ওকে, ক্লিয়ার? সেই ডু আর এটা যদি অ্যাফার্মেটিভ আছে, নেগেটিভ নাই, তাই নটটা নিয়ে এসেছি। আর তো যা আছে তাই, শেষে কোশ্চেন মার্ক। এবারে second one is for you, so let's try. I do my homework. Okay, let's try. What is the interrogative form? Have you finished? Okay, there is a problem. Okay, I will help you. So follow this. এই দুটো হচ্ছে মেইন ভার্ব, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা যখন ইন্টারোগেটিভ করব তখন আমাদের হেল্পিং ভার্ব লাগবে। হেল্পিং ভার্ব কোনটা আছে? ডু। ওই দুটোকে আমরা ধার করব। এটা নট আছে? নাই, তাহলে এর সাথে নট লাগাবো। ডোন্ট আই ডু মাই হোমওয়ার্ক। এখানে তোমাদের কনফিউশনটা হতে পারে এখানে যে এটা একটা ডু আবার এই একটা ডু। এই দুটো আগেই বলেছি, এই দুটো কিন্তু মেইন ভার্ব, প্রিন্সিপাল ভার্ব। কখনো ইন্টারোগেটিভ করার জন্য শুরুতে আসবে না। ইন্টারোগেটিভ করার জন্য শুরুতে আসবে সব সময় হেল্পিং ভার্ব। এখানে দুটো যেহেতু মেইন ভার্ব হিসেবে আছে, তাহলে আমরা যে এই দুটো এনেছি এটা কিন্তু এই ডু না, আমরা ওই ধার করা ডু এখানে এনেছি। আর এই দুটো মেইন ভার্ব হিসেবে এখানে থেকে যাবে। ক্লিয়ার? ওকে, এখন দেখো এটার যদি নেগেটিভ ফর্মে থাকে, অ্যাসার্টিভটা যদি নেগেটিভ ফর্মে হয়, যেমন আমি যদি লিখি দে ডু নট হেল্প মি, তারা আমাকে সাহায্য করেনি, তাহলে এটার ইন্টারোগেটিভ কি হবে? ক্যান ইউ গেস? Okay, thank you very much. Maximum of you have raised your hand. Who will say? Okay, Papia, you say. What is the interrogative form? Thank you. Give her a big hand. Papia has said that the interrogative form is do they help me? Okay, dear learners, follow what is happening here. এই দুটো কিন্তু এখানে হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব, এই জন্য দুটো আমরা শুরুতে নিয়ে আসছি। নট আছে, নট বাদ, এখানে নট লাগবে না। তারপরে দে নট বাদ গেছে, হেল্প ফুল স্টপ তুলে দিয়ে কোশ্চেন মার্ক। আর ইউ ক্লিয়ার? ওকে, দ্যাটস ফাইন। Dear learners, follow my another example.
I went to market. This is also a assertive sentence. It meaning I went to market. আমি বাজারে গিয়েছিলাম. What is the interrogative form? Can you guess? Here the interrogative form is didn't I go to market? আমি কি বাজারে গিয়েছিলাম? Follow attentively. এখানে মেইন ভার্বটা কি? went. went হচ্ছে কি? V2. That means go এর past form হচ্ছে went. এটা V1 টা কি? go. এটা হচ্ছে V1. এই go এর V2 হচ্ছে went. তাহলে আমরা এখন বলতে পারি যখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ভার্বটা পাস্ট ফর্মে থাকবে অর্থাৎ V2 হবে তখনই আমরা হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ডিড কে নিয়ে আসব। এই কারণে কিন্তু এখানে ডিড চলে আসছে শুরুতে। আর এখানে যেহেতু নট নাই নটটা এনেছি। এরপরে দেখো আই, এরপরে ওয়েন্ট কেন গো হলো এটা এখানে একটু বুঝতে হবে মাই ডিয়ার লার্নার্স। ডিড এটা পাস্ট টেন্স, আবার ওয়েন্ট এটাও পাস্ট টেন্স। তো আমরা জানি একই সেন্টেন্সে কখনোই দুইবার পাস্ট টেন্স ব্যবহার হবে না। যেহেতু ডিড অলরেডি আমরা লিখে ফেলেছি এবং এটা পাস্ট টেন্স, এই কারণে ওয়েন্ট যেহেতু পাস্ট টেন্সে আছে এটাকে আমরা আর পাস্ট টেন্সে রাখতে পারবো না। এটার প্রেজেন্ট ফর্ম কি? গো। এই জন্য ওয়েন্ট গো হয়ে যাবে টু মার্কেট। এবং প্রত্যেকটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যদি পাস্ট ফর্মে থাকে ভার্ব সেক্ষেত্রে আমার ডিড এনে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মেইন ভার্বটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসতে হবে ইন্টারোগেটিভে গেলে। ক্লিয়ার? Okay, second one is for you. So let's try. He drew a picture. He drew a picture. সে একটি ছবি এঁকেছিল। So let's try. What is the interrogative form? Have you finished? Okay. There are some problem here. Okay. It will take time to clear about these points. Okay. So follow attentively again. He drew a picture. Drew. This is also V2. তো যখনই আমাদের সেন্টেন্সটা বা ভার্বটা V2 হবে আমরা ইন্টারোগেটিভ করতে হলে কার হেল্প নিব? বলো, আমরা কার হেল্প নিব? এই যে ডিড আছে এই ডিড, অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা যদি সেখানে মেইন ভার্বটা যদি পাস্ট ফর্মে থাকে, পাস্ট ফর্মে থাকলে আমরা তখনই অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে এই ডিডটাকে ইউজ করব। ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা ঠিক যেহেতু এটা V2 তাহলে আমরা শুরুতে কি নিয়ে আসবো? ডিড। এটার সাথে কোনো নট আছে? নেই, তাহলে আমরা এর সাথে লিখবো নট। ডিডন্ট হি, সেই একই থিওরি, ডিড যেহেতু পাস্ট টেন্স এটাকে আমি আর পাস্ট টেন্স রাখতে পারবো না। তাহলে ড্রিউ এটার প্রেজেন্ট ফর্ম কি? ড্র। ডিডন্ট হি ড্র আ পিকচার? Are you clear? Okay. So, third one is for you. Let's try. They own the game. So, let's try. What is the interrogative form? Have you finished? Okay. Who will like to say? Please raise your hand. Okay. So many of you have raised your hand. So, Maksuda,
You say, what is the interrogative form? Okay, that's fine. Maksudas has said correctly. She has said that the interrogative form is didn't they win the game? Okay? I think now you are clear. Okay? So dear learners, এখন এই সেন্টেন্সগুলি সবই ছিল অ্যাসার্টিভ এর অ্যাফার্মেটিভ। যদি নেগেটিভে থাকে, যেমন আমি একটা एग्जांपल দেই, ফলো মাই एग्जांपल। He did not call me. তাহলে এটা আছে অ্যাসার্টিভ এর নেগেটিভ ফর্মে। এটার ইন্টারোগেটিভ কি হবে? ওকে, সো আমরা জানি অক্সিলারিটা আগে, এখানে ডিড, এখানে অক্সিলারি আছে, তাহলে এই ডিডটাকে আমরা শুরুতে নিয়ে আসবো, এরপরে সাবজেক্ট লিখবো, তারপরে কি এই নট আছে, যেহেতু এই ডিডের সাথে আর নট লাগবে না এবং এই নটটা টোটাল বাদ যাবে। ডিড হি কল মি? ওকে, নাও আর ইউ ক্লিয়ার? Okay, that's fine. Now copy it as your homework. Number 1, we make a garden. Number 2, they called me. Number 3, Ruma helps me. 4, she cooks rice. Number 5, he played football. Number 6, the students a garden. Make a garden. Okay, dear learners, copy it as your homework. So that's all today. Next day we will meet again and learn something new. Till then, all of you stay home, stay well, and maintain social distance. Now I would like to say bye bye.